Hello students, I hope all of you are fine. I am your Tanmay sir. Welcome you all to Vidya Pro ICSC and CBSC. So today in this video we are going to discuss the third part of Russian Revolution. I hope all of you know Russian Revolution is a very important chapter of your CBSC class 9 social science subject syllabus. So today in this video we are going to discuss the third part. I hope all of you have seen the discussion of first two parts that we have already shared with all of you. Now in this third part we will discuss much more insights of this Russian Revolution. This is one of the most important videos. So please watch the entire video, and if you like the video, please don't forget to share and like the video. And if you like the discussions in our channel, then please subscribe the channel. This doesn't require any money, just press the subscribe button. This will not only motivate me to bring more discussions related to your important chapters, but it will also help friends of all of you who doesn't know about this channel, and they will also be able to see the channel and learn something out of our discussion. So looking at me and your friends, please share, subscribe and like the channel. Where you will like the channel and subscribe the channel and share the channel, you will like and share the videos of our Facebook group, YouTube channel and Instagram profile. So don't wait for anything, please go and share, subscribe. Now without wasting much more time, let's start discussing the third part. Now we have already discussed that Social Democratic Party, Socialist Revolutionary Party, they are not agreed on certain points and they have decided to be separated. Bolsheviks and Mensheviks, they were separated, and Bolshevik leader Vladimir Lenin always thought about party should be open to all. তো আমি যেটা বলতে চাইছি যে বলশেভিক এবং মেনশেভিকরা ভেঙে গেল, তারা একমত হতে পারল না, এবং তার একটা মূল কারণ ছিল বলশেভিক নেতা ভ্লাদিমির লেনিন মনে করতেন পার্টি সবার জন্যে দরজা খোলা রাখবে, এটা কারোর জন্য রেস্ট্রিক্টেড হতে পারে না। তো এরপরে কি হলো? A turbulent time, the 1905 revolution. Russia was under autocratic rule of Tsar Nicholas II. Now, I have just mentioned a term autocratic. What is the meaning of autocracy? Autocracy means a state or society governed by one person with absolute power. তো এরপরে কি হলো? লিবারেলসরা অনেকদিন ধরেই এই অটোক্রেসির অবসানের দাবি জানাচ্ছিল। এবার তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস, সোশ্যাল রেভলিউশনারি, কৃষক এবং শ্রমিকদের সাথে মিলে 1905-এ রেভলিউশন করে সংবিধানের দাবি জানালো। তো এই যে কথাটা বললাম 1905-এ রেভলিউশন করে সংবিধানের দাবি জানালো, তো এই 1905-এর রেভলিউশন সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি। 1905-এর রেভলিউশনের জাস্ট আগে 1904 সালটা রাশিয়ান শ্রমিকদের জন্য খুব একটা ভালো যায়নি। জিনিসপত্রের দাম এতটাই বেড়ে যাচ্ছিল যে রিয়েল ওয়েজ কমে গিয়েছিল প্রায় 20%। রিয়েল ওয়েজ ওয়াজ ডিক্লাইন্ড বাই অলমোস্ট 20%। এর ফলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সদস্য সংখ্যা এবং তাদের যে চাঁদা আদায় করা, এই চাঁদা বা ডোনেশন আদায় করা অনেকটাই কমে গেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই 1,10,000 শ্রমিক সেন্ট পিটার্সবার্গের দৈনিক
মানে প্রতিদিন 8 ঘন্টা কাজ, ওয়েজ হাইক, ইমপ্রুভড ওয়ার্কিং কন্ডিশন, এইসব নানান রকম দাবি নিয়ে ধর্মঘট করলো, স্ট্রাইক করলো, ধর্মঘট বা স্ট্রাইক করলো। ফাদার গ্যাপনের নেতৃত্বে বা লিডারশিপে মিছিল যেই উইন্টার প্যালেসের কাছে পৌঁছলো তখন পুলিশের গুলি চলতে লাগলো। পুলিশের গুলিতে অলমোস্ট 100 ওয়ার্কার্স মারা গেল, 300 ইনজিওর্ড হলো। এই ঘটনা ইতিহাসে ব্লাডি সানডে নামে পরিচিত। এই ঘটনাই 1905 সালের রেভলিউশনের স্টার্ট করলো। এর ফলে কি হলো, সারা দেশ জুড়ে স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেল। ছাত্ররা স্বাধীনতার দাবিতে ওয়াকআউট করার ফলে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেল। উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবাই ইউনিয়ন চেয়ে পথে নামলো। এছাড়াও তারা পার্লামেন্ট বা নিউ অ্যাসেম্বলির দাবি জানালো। তখন জার কি করলো? জার তখন করলো কি, ফার্স্ট ডুমা বা অ্যাসেম্বলিকে বরখাস্ত করে দিল 75 দিনের মধ্যে, এবং সেকেন্ড ডুমা 3 মাসের মধ্যে গঠন করলো। তার ক্ষমতা নিয়ে কোনো রকম কোয়েশ্চেন আসুক সেটা কিন্তু তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ভোটের নিয়ম পাল্টালেন এবং তৃতীয় ডুমা তৈরির সময় কনজারভেটিভসদের বেশি করে রাখলেন। লিবারালস এবং রেভলিউশনারিজদের ডুমার বাইরে করে দিলেন, তাদের আর কোনো জায়গা দিলেন না। 1905-এর পরে প্রায় সব কমিটি এবং ইউনিয়ন বেসরকারিভাবে কাজ করেছিল, কারণ তাদের বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। কাদের? সব কমিটি এবং ইউনিয়নগুলো তাদেরকে বেআইনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপরে তিনি অনেক রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করলেন। জার এই সমস্ত রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করলো। এবার আমরা দেখব দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান এম্পায়ার। 1914-এ জার্মানি, অস্ট্রিয়া, টার্কি এদের সাথে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া এবং পরবর্তীকালে ইটালি এবং রোমানিয়ার যুদ্ধ লেগে গেল। রাশিয়া শুরুর দিকে খুব ভালোই যুদ্ধ করছিল, কিন্তু শেষ অবধি জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার কাছে খুব বাজেভাবে হেরে গেল, পরাজিত হলো। প্রায় 7 মিলিয়ন লোক মারা গেছিল। এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার শিল্প প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তাদের নিজেদের অল্প স্বল্প শিল্পের খারাপ তো হলোই, বাল্টিক সমুদ্র দিয়ে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ হওয়াটাও জার্মানরা আটকে দিল। ভালো স্বাস্থ্যের লোকেদের যুদ্ধে যেতে হয়েছিল, ফলে শ্রমিকের একটা বিরাট অভাব সৃষ্টি হলো রাশিয়াতে। ছোট শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেল, বিরাট পরিমাণ খাদ্যশস্য সেনাবাহিনীর জন্য যেত, ফলে শহরের লোকেদের খাবার অভাব সৃষ্টি হলো। 1916 সালের মধ্যে রুটির দোকানে মারামারি শুরু হয়ে গেল। তো এইসব কিছু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ঘটেছিল। ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন ইন পেট্রোগ্রাড। তো এখানে যেটা বলছে যে এর কারণ কি, এই যে ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন হলো তার কারণগুলো কি ছিল। এক হচ্ছে রাজা এবং জারের একনায়কতন্ত্র। 1914-তে রাশিয়ার সিংহাসনে ছিল জার নিকোলাস II। তিনি তার সাম্রাজ্য উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপে বাড়াতে অনেক যুদ্ধ করেন। সাধারণ মানুষের করের টাকায় তিনি যুদ্ধ করতেন। সাধারণ মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, তিনি তাদের করের টাকায় যুদ্ধ করছেন। এটা একটা বিক্ষোভের কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের দুরবস্থা। তৎকালীন রাশিয়ায় 85% মানুষ চাষাবাদ করত, কিন্তু তাদের বেশি সময় খাটানো হলেও খুব সামান্য বেতন দেওয়া হতো। এটা সেকেন্ড কারণ। 3 নম্বর হচ্ছে শিল্পের খারাপ অবস্থা। স্বাস্থ্যকর লোকজন যুদ্ধ করতে চলে যাচ্ছিল, ফলে চাষের ওপর এই শিল্পের ওপর তার একটা বিরাট এফেক্ট পড়ছিল। শিল্প উৎপাদন কমে যাচ্ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা আরও খারাপ হলো। এর ফলাফল কি হলো? 500 বছরের জারের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটল। আর 2 নম্বর, সাময়িক একটা সরকার গঠন করা হলো এবং আর্থিক সংস্কারের সূচনা করা হলো। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ যেটা চলছিল সেখান থেকে রাশিয়া পিছিয়ে এলো না, তারা সেটা চালিয়ে গেল। তো ফেব্রুয়ারির পরে কি হলো? ফেব্রুয়ারির আন্দোলন করে তো এই দুটো জিনিস ঘটলো। একটা হচ্ছে জারতন্ত্রের অবসান ঘটলো, একটা হচ্ছে সরকার গঠন হলো, আর্থিক সংস্কারের সূচনা হলো। তাহলে ফেব্রুয়ারির পরে কি হলো? সেনাবাহিনী, জমির মালিক এবং শিল্পপতি এরা 3 জনে মিলে
সাময়িক সরকারের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে টেম্পোরারি গভর্নমেন্ট হয়েছিল তার উপরে সেনাবাহিনী, জমির মালিক এবং শিল্পপতি এরা তিনজনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু লিবারালস এবং সোশ্যালিস্ট যারা ছিল তারা কি করলো, তারা ভোটের আয়োজন করলো। 1917 এপ্রিলে বলশেভিক লিডার ভ্লাদিমির লেনিন ফিরে এলো। এপ্রিল থিসিস, লেনিন তার এপ্রিল থিসিস নিয়ে বললেন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, জমি কৃষকদের হাতে দিতে হবে এবং ব্যাংকগুলোকে সরকারি করতে হবে। তিনি আরও বলেন বলশেভিক পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করতে হবে। সেই মতো বলশেভিক পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করলেন। বলশেভিকরা যে দাবি করে জুলাই 1917 জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেগুলোকেই কড়াভাবে দমন করা হলো, কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে গেছে। ওদিকে চাষি এবং রেভলিউশনারিরা দাবি করছিল চাষিকে জমি হস্তান্তর করার জন্য। সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে চাষি কৃষক যারা, তারা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর 1917 মধ্যে সব জমি কেড়ে নিতে থাকলো, এই রোড থেকে কেড়ে নিতে থাকলো। 17 জুলাই 1917 বলশেভিক আন্দোলনের ওপর পুলিশ গুলি চালালো। দ্য রেভলিউশন অফ অক্টোবর 1917। লেনিন আশঙ্কা করেছিলেন সাময়িক ক্ষমতায় থাকা সরকার একনায়কতন্ত্র শুরু করতে পারে, ফলে সাময়িক ক্ষমতায় থাকা সরকারের সাথে বলশেভিকদের বিরোধ বাঁধল। লিওন ট্রটস্কির দায়িত্বে একটা যৌথ মিলিটারি রেভলিউশনারি কমিটি তৈরি করা হলো, যাতে এই জমি হস্তান্তর, চাষিদের জমি হস্তান্তর করা নিয়ম মেনে করা হয়। কিন্তু এতে ঝামেলা আরও বেড়ে গেল। আবার বলশেভিক আন্দোলন শুরু হলো 24শে অক্টোবর থেকে। প্রধানমন্ত্রী কেরেন্সকি শহর থেকে পালিয়ে গেল। বলশেভিকরা মস্কো এবং পেট্রোগ্রাড দখল করে নিল। তো এবার আমরা দেখব যে এই অক্টোবর রেভলিউশনের ইম্প্যাক্ট কী হলো। এর ফলে এই যে অক্টোবর রেভলিউশন হলো, এর ফলে কলকারখানা বন্ধ হলো, ডুমা বা অ্যাসেম্বলি যেটা ছিল সেটা ভেঙে গেল, জারের শাসনের পতন হলো এবং বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলো। মিলিটারি রেভলিউশনারি কমিটি তাদের কাজ চালিয়ে গেল। এই মিলিটারি রেভলিউশনারি কমিটি হচ্ছে সেই কমিটিটা যেটা লিওন ট্রটস্কির নেতৃত্বে চাষিদের জমি হস্তান্তর করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তো ইম্প্যাক্ট তো আমরা বুঝলাম যে কলকারখানা বন্ধ হলো, ডুমা ভেঙে গেল, জারের শাসনের পতন হলো, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলো। কিন্তু কারণটা কী ছিল? কারণ বলতে এখানে যদি আমরা দেখি, এখানে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ছিল জার নিকোলাস II এর পতনের প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক অচলাবস্থা। সাময়িক ক্ষমতায় থাকা সরকার বা টেম্পোরারি গভর্নমেন্ট এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই সরকার খাদ্যশস্য থেকে যুদ্ধের অস্ত্র কোনো কিছুর যোগান দিতে পারেনি। তো এটা তো গেল। এরপর বলছে হোয়াট চেঞ্জড আফটার অক্টোবর রেভলিউশন। বলশেভিকরা যে পরিবর্তন আনলো, 1 নম্বর হচ্ছে ব্যাংক এবং শিল্প সরকারি হলো। 2 নম্বর হচ্ছে জমি সামাজিক সম্পত্তি ঘোষিত হলো এবং কৃষকরা নবেলটিদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিল। 3 নম্বর হচ্ছে শহরে পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ি ভাগাভাগি হতে লাগলো। বলশেভিক পার্টিকে নতুন নাম দিল রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি। রাশিয়াতে ওই মুহূর্তে একটাই পার্টি থাকলো। শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলো পার্টির কন্ট্রোলে থাকলো। কোন পার্টি? রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সিক্রেট পুলিশ সার্ভিস OGPU এবং NKVD সরকারের হয়ে বিরোধীদের ধরে ধরে শাস্তি দিতে লাগলো। তো এই অবধি আমরা থার্ড পার্টে আলোচনা করলাম। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। There is no problem in understanding our discussion. If you have any question, please write in the comment section of our videos. If you like the videos, please share and subscribe, and must
like the videos, press the like button. So thank you for watching this video, and we will come with the last part, the final part of Russian Revolution very soon. So please wait for the final part. It's the most exciting chapter of your syllabus. Please watch the video and like, share and subscribe. That will add motivation. So please do it now. Bye.